वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब श्री हरमंदर साहिब दा सुनहरी इतिहास भाग 10वां पन्ना नंबर 186। सिंह साहिब ज्ञानी मोहन सिंह जी मुख ग्रंथी। पिता सरदार निधान सिंह, माता किशन कौर, जन्म 1942 ईस्वी, जन्म नगर राजगढ़, जिला संगरूर, 2 भरा ते 3 भैणां। 5 जमातां दद्दाहूर स्कूल च पढ़ियां। 2 साल पिंड दे महंत शेर सिंह पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कीता। अपने पिंड ही संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा दे जथे पासों 5 प्यारियां राही अमृत पान कीता। आप रिश्ते चों संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे मामे दे पोतरे हन। 14 साल दी उम्र विच संतां दे जथे च आ गए। 3 कुछ साल जथे च रहे। शादी तो बाद 2 साल खेती दा काम करवाया। 1964 ईस्वी च श्री आनंदपुर साहिब ग्रंथी दी ड्यूटी ते जा लगे। 2 साल बाद गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सरहंद बदल के आ गए। उत्थे भी 2 साल रहे। 1968 ईस्वी तो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला च ग्रंथी रहे। 1978 ईस्वी अगस्त च श्री हरमंदर साहिब दे ग्रंथी थापे गए। श्री हरमंदर साहिब उपर होए फौजी हमले दौरान आप 5 ते 6 जून दियां भयानक 2 रातां ते 1 दिन वरदियां गोलियां ते गोलियां विच श्री हरमंदर साहिब अंदर सेवा विच हाਜ਼ਰ रहे। 29 जुलाई 1988 ईस्वी नूं आप मुख ग्रंथी थापे गए। इस समय इन्हां नाल ज्ञानी राम सिंह जी, ज्ञानी प्रीतम सिंह जी, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती, ज्ञानी चरण सिंह जी ते ज्ञानी पूरन सिंह जी 5 ग्रंथी सेवा निभा रहे हैं। सिंह साहिब ज्ञानी प्रीतम सिंह जी ग्रंथी। जिला अमृतसर, तहसील तरनतारन दे पिंड लालपुरा विखे पिता सरदार निहाल सिंह दे घर माता शाम कौर तो 15 मई 1938 ईस्वी नूं आप दा जन्म होया। स्कूल विद्या 1956 ईस्वी विच मैट्रिक पास की। नगर दे ग्रंथी ज्ञानी जोध सिंह जो गुरबाणी दे चंगे अर्थ ज्ञाता सन पासों पहला संथ्या सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ शुद्ध कीता। थोड़े ही समय विच अखंड पाठी बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रोजाना अर्थां सहित कथा व्याख्या भी ज्ञानी जोध सिंह जी पासों सुनते ते पढ़ते रहे, जिस करके आप गुरबाणी दे अर्थां दे भी चंगे ज्ञाता हो गए। 1958 ईस्वी विच अमृतसर आके श्री दरबार साहिब दे प्रबंध नाल संबंधित शहर दे इतिहासक गुरुद्वारियां विच ग्रंथी दी सेवा संभाल लई। वख-वख गुरुद्वारियां विच सेवा करदियां गुरुद्वारा पिपली साहिब विखे जद ग्रंथी दी ड्यूटी संभाली तां सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे आए महावाक दी अते शाम नूं गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दी कथा संगतां नूं सुना के निहाल करदे रहे। 1965 ईस्वी विच आप दी विद्वता ते प्रबंधक योग्यता नूं मुख रखदिआं श्री अकाल तख्त साहिब विखे मुख ग्रंथी नियुक्त कर दिता गया। इस सेवा नूं आपने बड़ी सुचज्जता नाल निभाया। 1965 ईस्वी तो 10/8/88 तक लगातार 23 साल तो उपर समा आप इसे सेवा नूं निभाउंदे रहे। 1979 ईस्वी तो दसंबर 1986 ईस्वी तक आप 5 सिंह साहिबान विच शामिल होके नीला तारा घल्लूघारे तो पहलां ते पिछों धार्मिक ते पंथक मामलिਆਂ संबंधी निगर सुझाव दे के सर्बसम्मति फैसले करते रहे। 1982 ईस्वी विच अमृतसर शहर नूं पवित्र शहर करार दिवाउण लई कढे गए पंथक जलूस दी आप जी ने अगवाई की, क्योंकि उस समय दे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी अजनोहा विदेश गए हुए सन ते ज्ञानी प्रीतम सिंह जी बतौर एक्टिंग जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सेवा निभा रहे सन। नीला तारा एक्शन समय 4, 5 ते 6 जून 1984 ईस्वी दे 3 दिन ते 3 रातां वरदे टैंकां दे गोले ते मशीन गन्नां दीआं गोलियां विच श्री अकाल तख्त साहिब दीआं सारियां धार्मिक मर्यादा पूरीआं करदे रहे ते 8 पहर हाਜ਼ਰ रहे।
8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 1988 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਿਲਨਸਾਰ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਰਮ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 16/7/54 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਾਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੋਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1971 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ। 1973 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ 2 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਫਸਟ ਵੀ ਰਹੇ। 21/4/79 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 15/5/79 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 8/9/80 ਨੂੰ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1977 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 1976 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1981 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 19D ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮਈ 1988 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1988 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 1988 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ 31/1/99 ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 829 ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ। 3 ਜਮਾਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 1956 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਥਿਆ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਚਣਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਵਰ ਸਾਮਰਥ, ਸਾਰਕੁਤਾਵਲੀ, ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਵਿਸਰਾਮ ਅਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਖੋਜ ਲਗਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਵੇਦਾਂਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1964 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਤੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 1979 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਦਛੇਦ ਬੀੜ ਛਾਪਣ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਦਛੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਪਾਠ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਮੋਲਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀੜ ਛਾਪਣ ਸਮੇਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਲੇਖ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ 4, 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 8 ਪਹਿਰ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀਆ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 1999 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਚੰਨਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 1943 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੁੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਭੂਆ ਧਨ ਕੌਰ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਿੰਡ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1960 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਥੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਥਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੰਥਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪਰੰਤ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹੇ। 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1970 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 29/11/99 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਬਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗੁਬੰਦ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਖੂਹ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਾਂਕੀ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਗਵਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਫਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29/11/99 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਲਗਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਰਮ, ਮਿਹਨਤੀ, ਖੋਜੀ, ਸਫਲ ਵਕਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਮਿਲਨਸਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੋ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੇਤਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਕਹਿਣੀ, ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਅਨੰਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1608 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਭੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀ ਸੀ। ਹਰਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇਜਭਾਨ, ਚੰਦਰਭਾਨ ਤੇ ਭਾਨਚੰਦ। ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਦਾਤਾਰ ਚੰਦ ਤੇ ਈਸ਼ਰਦਾਸ। ਅੱਗੋਂ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਈਸ਼ਰ ਭੱਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹਾ ਖਤਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓ ਗੁਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੋ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇਹ ਮਹਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜਾਤੇ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਆਗਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਤੁਮ ਆਗਰੇ ਮਾਹੇ ਸਿਧਾਵੋ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਆਦਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿੱਤ 40 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਚੇ। 6 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰਚੇ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਹਿ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਓ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਤਖਤ ਪੂਜ ਕਰਬੇ ਨਮਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਠਹਿਰਾਏ, ਨਿਤ ਕਰਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਪੁਸ਼ਪ ਸੁਗੰਧ ਲਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਿਤ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
इन्हां उपरोक्त कारणा करके भाई गुरदास जी नूं सिखां दा वेद व्यास कह के पुकारिया जांदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मौजूदगी विच आप दा देहांत भादरों सुदी 8 1694 बिक्रमी नूं गोइंदवाल होया। गुरु जी ने अपने हत्थी संस्कार किया। भाई मनी सिंह जी ज्ञानी 1736 बिक्रमी विखे श्री आनंदपुर रहण समय गुरबाणी दीआं पोथियां लिखण लिखाउण दी सेवा भाई मनी सिंह जी बड़े उत्साह नाल करदे सन। आयु 35 बरख की मनी सिंह की आहे, लिखे लिखाए पोथियां मन में है बहु उत्साह। इस उपरोक्त सेवा दे नाल नाल हर रोज संगतां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा सुना के भी निहाल करते रहे। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जद मालवे पहुंच के तख्त श्री दमदमा साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ भाई मनी सिंह दे हथों लिखवाई ते नाल नाल हर रोज गुरबाणी दे अर्थां दी कथा व्याख्या भी संगतां नूं सुणाउंदे रहे, जिस नूं भाई मनी सिंह जी तो होर मुखी सिंह भी विद्यार्थियों के तौर ते सुनते रहे ते गुरबाणी दे अर्थ पढ़ते ते याद करते रहे। अर्थबोध विच दूजे सिंघां नालों प्रमुख समझ के सतगुरां ने भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी लाई कि ओह श्री अमृतसर विखे अपने मुख ग्रंथी की ड्यूटी के नाल नाल सिंघां नूं गुरबाणी का अर्थ ज्ञान ते कथा व्याख्या आदि गुरमत विद्या दान का कारज भी हर हालत विच जारी रखण। श्री मुखवाक भाई मनी सिंह जी प्रति आद ग्रंथ के अर्थ की रही रीत गुर पाहे, अब तुमको बख्शी हमें प्रगट करो जग माहे। सतगुरां दी उपरोक्त आग्या अनुसार भाई मनी सिंह जी ने श्री अमृतसर विखे रह के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थां दी संप्रदायी टकसाल चलाई, जो टकसाल अग्गों कई शाखा विच होके जगत विच फैली। इसे टकसाल दी वर्तमान समय विच सब तो वध प्रसिद्ध टकसाल है, जो पिंडरां वाले ज्ञानियां दी संप्रदायी टकसाल, जिस दे मुखी होए हन पंथ प्रसिद्ध हस्ती संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले ते इस दी वधेरे प्रसिद्धि होई गुरमत दे महान आचार्य ते महान शख्सियत संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे समय, जिन्हां पासों हजारां सिंघां ने गुरबाणी दा अर्थ बोध ते गुरमत ज्ञान प्राप्त किया। दास नूं भी उन्हां महापुरखां पासों ही गुरमत ज्ञान प्राप्त करन दा माण प्राप्त है। भाई मनी सिंह जी दा लिखिया जपजी साहिब दा टीका ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ जो भाई गुरदास जी की 11वीं वार ते आधारित है ਅਤੇ जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी जो भाई गुरदास जी की पहली वार की ही व्याख्या है। यह 3 उपरोक्त पुस्तकां भाई मनी सिंह रचित हैं। भाई मनी सिंह जी की 1791 बिक्रमी विच शहीदी हो जाण उपरंत श्री हरमंदर साहिब जी का प्रबंध तुर्कां ने संभाल लिया। 1797 बिक्रमी तक मस्सा रंगड़ ते फिर 1803 बिक्रमी नूं छोटे घल्लू घारे तक मीर मन्नू बेअदबी करदा रहा। उस तो बाद अहमद शाह अब्दाली दे पुत्र तैमूर ने 1814 बिक्रमी विच बेअदबी कीती ते तला मिट्टी नाल भरवा दिता, जिसदा बाबा दीप सिंह जी शहीद ने 1814 बिक्रमी विच ही बदला ले लिया। बाद विच अहमद शाह अब्दाली दे हल्ले शुरू हो गए ते 1819 दे विसाख विच उसने नीहां हेठ बारूद रख के श्री हरमंदर साहिब की इमारत नूं उड़ा दिता ते सरोवर मिट्टी नाल पूर दिता। पर बहादुर सिंघां ने थोड़े ही समय बाद 1819 बिक्रमी की दिवाली के मौके श्री अमृतसर जी उपर अपना कब्जा कर लिया ते उन्हां ही पठाणा पासों सरोवर की कार कढवाई, जिन्हां ने यह सरोवर मिट्टी नाल पूरिया सी। 11 विसाख 1821 बिक्रमी नूं खालसे दे जथेदार जस्सा सिंह आलूवालीए ने श्री हरमंदर साहिब जी की दोबारा उसारी की सेवा आरंभी ते भाई देस राज सुर सिंह वालियां दी राही श्री हरमंदर साहिब की उसारी की सेवा मुकम्मल करवाई। इस उपरोक्त अरसे विच गुरबाणी की कथा व्याख्या का काम ठप रहा, पर अमृतसर शहर के निर्मले अते सेवापंथी डेरियां विच गुरबाणी दे अर्थ बोध करवाउण दा कारज चलदा रहा। भाई मनी सिंह दे आनंदपुर दिल्ली जां दमदमे जाण मगरों भाई गुदड़ जी गुरबाणी की कथा अते अर्थ बोध पढ़ाउण दी ड्यूटी निभाउंदे रहे। भाई मनी सिंह पासों गुरबाणी दे अर्थ पढ़न वाले विद्यार्थियों विचों
3 विद्वान ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਕਈ ਸਾਲ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਧਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਮਿਰਗੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੇ ਅਰਥ ਅਭਿਰਾਮ। ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ। ਆਪ ਜਾਤ ਦੇ ਮੱਘ ਖੱਤਰੀ, ਪਿੰਡ ਚੰਨਿਓਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ ਦੇ ਜੰਪਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੱਧੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਚ। ਦੋਹਰਾ। श्री गुरु गोबिंद सिंह को श्री मुखवाक सो एह आद ग्रंथ के अर्थ जग प्रगट करो करने हैं। आप गुरमत विद्या तो इलावा फारसी दे भी चंगे विद्वान सन। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਲਕਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1805 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਨਵੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ श्री गुरु नानक देव, जो भाई गुरदास जी की पहली वार की व्याख्या है, इन्हां दोहां रचनावां नूं ज्ञानी सूरत सिंह जी दियां रचित सिद्ध करदे हन। भाई सूरत सिंह दे दो पुत्र सन, वड्डा भाई गुरदास सिंह ते छोटा भाई संत सिंह। भाई गुरदास सिंह जी ज्ञानी। भाई गुरदास सिंह जी भाई सूरत सिंह ज्ञानी दे वड्डे पुत्र सन ते उन्हां दे बाद श्री हरमंदर साहिब दे प्रबंध अधीन गुरबाणी दी कथा ते अर्थ पढ़ाउण दी सेवा करते रहे। इन्हां बारे मेघ सिंह कवि अपनी रचित पुस्तक भाई साहिब चंद्रका दे 12वें ते 13वें छंद विच यों लिखदे हन। प्रथम तनै गुरदास सिंह गुर रूप जगत के, जोग विरत विज्ञान प्राण हर प्रेम भगत के, कथा करत रमणीय ब्यास सुर गुर जन दूजे, कीरत देश विदेश विदत भूपत पग पूजै, अत कठन हृदय जह उपलते, पिघल जात इक वचन सुन, पुन मोह पांस जह मन ग्रसै, मुक्त करत दै भगत गुण। भाई कान सिंह नाभा संकलित गुरु महिमा रत्नावली दे पन्ना 259 उपर आप दा जन्म 1825 बिक्रमी लिखिया है। भाई संत सिंह जी ज्ञानी।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਟੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੰਮਤ 1951 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਆਪ ਨੇ 1875 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ 1881 ਬਿਕਰਮੀ ਮਗਰਵਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਆਤਮਜ, ਸੰਤੋं का दासन दास संत सिंह, श्रीमत रामचरित मानस की भाव प्रकाशनीय टीका अपनी मत अनुसार सम्मत 1881 मार्गशिरवदी प्रतिपदा को लिख पहुंचे। यह टीका सम्मत 1954 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਦ 5 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1847 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਕਥਾ ਆਰੰਭੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ 21 ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਬੋਤਰੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सेवा श्री गुरु रामदास जी की, सुवरन की अर संग सपैद की, वडभागी जान के श्री महाराजा रणजीत सिंह जी सो कराई, मार्फत श्री भाई संत सिंह ज्ञानी जी की। इसी तरह सरदार देसा सिंह पासों 2 निशान साहिबा उपर अते गुरुद्वारा बाबा अटल जी दे गुबंद उपर सोना चढ़वाया। कत्तक पुन्निया पो सुदी 7ਵੀਂ, भाद्रों सुदी 3 ਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਤ 1871 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੜਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਟੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾ ਕਟੜਾ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ 128 ਛੰਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1899 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1899 ਬਿਕਰਮੀ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਸੁਦੀ 8 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
ਬੁੰਗਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਾ 41 ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਗੀਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1844 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਚੰਦ ਮਾਖਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 7 ਤੇ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਾ 41 ਉੱਪਰ 1898 ਬਿਕਰਮੀ ਅਰਥਾਤ 1841 ਈਸਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਪੜਾਉਣ ਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਪਦਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ। ਰਈਸਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 4 ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ। ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਵਿ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਛਪਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਗ ਮਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਡੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਕਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ 1952 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਗੜ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1957 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਹਿੱਤ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। मैं गुरमत विद्या पंथ प्रसिद्ध हस्ती गुरमत दे महान आचार्य संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले पासों प्राप्त कीती सी। अकाल पुरख दी बख्शी बुद्धि गुरु दी किरपा ते महापुरखां दी आशीर्वाद दी सदका संगतां ने मेरी कथा सुन के अंदाजे तो वध मेरी हौसला अफजाई कीती ते शहर दीयां संगतां भारी गिनती विच कथा सुनन आउंदियां रहियां। सरदार गुरदयाल सिंह मैनेजर श्री दरबार साहिब ने श्रोमणी कमेटी नूं लिखी पत्रिका विच लिखिया है कि संगतां दे वध जाण करके हाल तो बाहर संगतां दे बैठण हित शामियाने लाए जाण। 1960 ईस्वी विच लगे पंजाबी सूबे मोर्चे समय दास ही कथा करदा रहा। दिन ढले गुरप्रताप सूरज दी कथा ज्ञानी अक्षर सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब करदे सन। मेरे आउण तो पहला शाम दी कथा गुरप्रताप सूरज अते श्री गुरपंथ प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह दी कथा महंत मूल सिंह जी ग्रंथी अते मुख ग्रंथी हुंदियां अते ज्ञानी चेत सिंह जी ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब हुंदियां अपनियां अंदरलियां ड्यूटियां तो वाधू समय विच करदे रहे अते ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी ग्रंथी अते मुख ग्रंथी हुंदियां पहला ते मेरे आउण तो बाद भी हर ऐतवार नूं गुरमत जां गुरबाणी दे किसी विषय ते शाम दी कथा तो बाद 1 घंटा लैक्चर दिता करदे सन, जिस दा शहर दे नौजवान वर्ग ते डेरियां दे संतां महंतां अते आम संगत ते काफ़ी प्रभाव सी। यह सिलसिला 1962 ईस्वी तक जारी रहा। जथेदार अक्षर सिंह जी जद श्री अकाल तख्त साहिब जी दी जथेदारी ते ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब जी दी पदवी तो अस्तीफा दे गए तदों दास नूं श्रोमणी कमेटी वल्लों ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब जी दी ड्यूटी दे नाल-नाल मई 1963 ईस्वी नूं श्री अकाल तख्त साहिब दा जथेदार नियत कर दिता ते मंजी साहिब कथा करन हित ज्ञानी दलीप सिंह जी नूं कथावाचक दे तौर ते सर्विस विच लै आंदा। अज असीं यह किताब पन्ना नंबर 206 तक पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।